جو بھی ہو، پریشانی ہے، ہاں کاروباری ہے، ہاں کوئی بھی ہے، اس کا حل یہی ہے کہ اپنے اللہ کو پکارو حضرت. ٹھیک ہے جی. لیکن حضرت جی پکارنے سے پہلے پھر جو طریقہ اس کے محبوب نے بتایا پھر اس کے مطابق چلو بھی ساتھ. اور وہ یہی ہے کہ ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے حضرت. پھر پکار کے تو دیکھو حضرت اس کو. کوئی جتنا بھی طاقت والا ہو لیکن اس سے طاقت والا کوئی بھی نہیں ہے. سب سے وہی مالک ہے حضرت. یہ ہر دوسرا بندہ جادو سے ٹونے سے گھبرایا. کیا جادوگر اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ ہمارا اللہ زور والا ہے. اپنے اللہ پہ یقین رکھیں اور اپنے اپنے معاملات کو درست کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. حضرت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور مبارک تھا تو کوئی طالب مولا تھا. اب تو طالب مولا بھی کہیں کہیں مل جاتے ہیں. تو اس نے اللہ کی طلب میں بڑے فقراء بڑے درویشوں سے ملاقات کی، لیکن اس کو نہ اپنا مقصود نہیں ملا حضرت. تو آخر اس نے کہا چھوڑو اب سارا کچھ، اب میں اپنے اللہ سے ہی اللہ کو مانگوں گا حضرت. بیٹھ گئے حضرت جی. اس نے اپنے اللہ کو پکارنا شروع کیا. اللہ 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 اللہ. حضرت جی بڑا زور ہے اس نام میں، کیونکہ جتنے زور ہیں وہ اسی نام کے زور سے ہیں حضرت. سب کچھ ہے، بڑا زور ہے اس نام میں. صرف تھوڑا سا یقین چاہیے حضرت جی. اس نام میں بڑی طاقت ہے حضرت جی. کیونکہ دور ہی حضرت جنید بغدادی کا تھا. وہ لکھا ہے کہ حضرت نا عصر کے بعد اپنی گھوڑی کو لے کے نہ نکلا کرتے تھے پانی پلانے کے لیے. وہ حضرت گھوڑی کو لے کے جب خانقاہ سے نکلے نا تو آپ گھوڑی کو اس جانب چلائیں، لیکن گھوڑی اس جانب چلے. اب اس کی اس سائڈ سے کھینچیں اس کو کہ یہ رخ ہے تیرا، یہ تیرا راستہ ہے، لیکن گھوڑی اس رخ کو جائے. کیونکہ دانا آدمی تھے، سمجھ گئے کہ کوئی راز ہے. آپ نے گھوڑی کو چھوڑ دیا. گھوڑی وہاں کے کھڑی ہو گئی جہاں وہ دل جلا بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا. ہاں آپ سمجھ گئے کہ اس کا درد مجھے کھینچ کے لایا ہے. اب گھوڑی سے نیچے اترے، اس کو سینے سے لگایا اور اس کو اللہ والا کر دیا. اب جو سبق ہے جو میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، بس اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ حضرت نے فرمایا تو جانتا ہے مجھے کہ میں کون ہوں؟ اس نے عرض کی حضرت آپ میرے شیخ ہیں، آپ میرے پیر و مرشد ہیں. آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے پھر کبھی کو پریشانی آئے نا، کو مشکل بن جائے، کوئی اس روحانی سفر میں کو بریک لگ جائے، میں آپ کے لیے ذرا اس کو آسان کر رہا ہوں، تو اس طرح کرنا، تو بغداد میں میرے پاس آ جانا، میں تیری مشکل پھر دور کر دوں گا. سبحان اللہ. ہر بندے کو اپنے اللہ پہ اتنا ہی یقین ہونا چاہیے. وہ آگے سرچ کرتا ہے حضرت آپ شیخ ہیں لیکن ادب سے ایک بات کا جواب تو دیں. آپ نے فرمایا پوچھ. اور کردہ حضور میں آیا ہوں کہ تسی آئے ہو؟ میں آیا ہوں کہ آپ آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار میں ہی آیا ہوں. انہیں کہا میں اپنے رب دے بوئے بہ گیا ہوں، مجھے لوڑ پے گی پھر کسی دی گھوڑی موڑ دے گا. اتنا یقین ہونا چاہیے ہر بندے کو اپنے اللہ پہ. ہر بندے کو اپنے اللہ پہ اتنا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب ہمارے اللہ کا ہے. پھر وہ میں اکثر پڑھتا ہوں نا، یا آگ یہ پانی یہ ہوا ہے کہ نہیں ہے، یہ پھول یہ کلیاں یہ صبا ہے کہ نہیں ہے، یہ برق یہ باران یہ گھٹا ہے کہ نہیں ہے، ہر رنگ میں وہ جلوہ نما ہے کہ نہیں ہے، اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے. آج بھی یقین کرو حضرت اپنے اللہ پہ، وہ آج بھی بڑی گھوڑیاں موڑ دے گا تمہارے لیے. یہ دن اس کا ہے، یہ رات اس کی ہے، یہ سورج اس کا ہے، یہ چاند اس کا ہے. حضرت جی بس یقین پیدا کرو یار. اور دکھ کی بات ہے حضرت جی، میں بڑے جلے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آج ہمیں کو آ کے کہنا جی لد کھا لے تیری مشکل حل ہو جائے گی، ہم کھانے کو تیار ہیں حضرت. لیکن جو کہ ہے کہ نا فجر دی نماز پڑھ کے قرآن کھول اسی تیار کوئی نہیں حضرت جی.
حقیقت کہہ رہا ہوں. ہمیں کو آگے بندہ کہنا یہ گوبر کھا لے تیری مشکل آسان ہو جائیں گی، ہم تیار ہیں کھانے کو. لیکن جو کہ نہ 5 ٹائم رب دے گھر جایا کر، نماز پڑھے کر، ہم نہیں تیار حضرت. نہیں حضرت، اپنے اللہ کو پکارو حضرت. وہ مالک ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت ہیں اشاہ امام محمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی. ٹھیک ہے. ادھر تاروں کا بھی لوگوں کو بڑا وہم ہے جی میرے تارے نے یہ کہہ دیا. اور تارے کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہونا تو وہی ہے جو اس کی مرضی ہو منشا ہے. ہاں ہونا تو وہ ہے جو اس کی مرضی. علم آکھیا میں سب تو اچا میں خبر دیاں پل پل دی. عقل آکھیا میں سب تو اچی میں وچ کچہریاں لڑ دی. حسن آکھیا میں سب تو اچا میرا دنیا پانی پر دی. تقدیر آکھیا تو ہی تینوں جھوٹے میں جو چاہواں سو کر دی. مرضیاں تو مالک کی ہیں. ہاں بس اتنا ہے. اقبال نے ایک باریک سا اشارہ دیا تھا. اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، لیکن پھر اس کے لیے خودی کو بلند کرنا پڑے گا. ہاں پھر اس کے لیے خودی کو بلند کرنا پڑے گا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ نے ساری زندگی کو گھر نہیں بنایا، کلندرانہ انداز میں گزاری ہے. جہاں رات آئی اپنا گزر بسر کر لیا. حضرت وہ لکھا ہے تفسیر میں کہ ایک رات کو نا بڑی بارش برسی حضرت ایک درخت کے نیچے. آپ کو پتہ ذرا بارش تیز ہو نا تو درخت جتنا مرضی گھنا ہو کچھ دیر کے بعد وہ بھی ٹپکنا شروع کر دیتا ہے. حضرت بارش ہی بڑی تیز تھی، تھوڑی دیر بعد نا وہ درخت بھی ٹپکنے لگ پڑا. اب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ کے جسم مبارک پہ نا وہ بارش کے قطرے گر رہے تھے. تو آپ سمجھ گئے کہ اب کو مقام بدلنا پڑے گا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے نا ایک غار تھی، تو ایک لومڑی اس غار میں چلی گئی. تو دل مبارک میں یہ خیال آیا وہ عیسیٰ وہ لومڑی کل بھی کار ہے تیرے کل کار ہی کوئی نہیں ہے. ہائے ہائے. وہ لکھا کہ اسی وقت غیب سے نا یہ ہماری اینٹ، ہمارے گارے، یہ ہماری ٹیلیں، یہ نہیں حضرت جی، جنت کا گارا ہیرے جواہرات سے بنا ہوا ایک گھر ظاہر ہو گیا. اور آواز آتی ہے اے میرے عیسیٰ علیہ السلام بتائیں کتنے گھر ایسے چاہیے ہم ابھی بنا دیتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کا کلندرانہ انداز ہے نا ہمیں تو یہ پسند ہے. آپ نے عرض کی رب کریم جی تینوں پسند ہے تو پھر عیسیٰ نو یہی پسند ہے. بات تو صحیح نہیں ہے. اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون. بھائی اللہ کو تو سیب کی حاجت ہی نہیں. سیب تو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. حضرت اللہ کو گوشت کی کب حاجت ہے؟ اس کی تو شان بہت بلند ہے. حضرت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ تھکنا، یہ نیند آنا، یہ تو ہمارے لیے ہے. ہمارے رب کی شان تو اتنی بلند ہے اسے کبھی اونگ بھی نہیں آئی. حضرت وہ تو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں بندے سارا کچھ تیرے لیے ہے. تو سیب کے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے؟ اللہ سیب تو تیرے لیے بنایا گیا ہے. تو ایک عورت کے لیے مجھے اور میرے محبوب کو چھوڑا. اللہ تو میں نے یہ تیرے لیے بنائی ہے. تیری نسل چلے، تیرے معاملات چلیں اس سے، تو اس کے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے. یہ تو تیرے لیے بنی ہے. بس اتنا ہے حضرت جی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اپنی رضا کو مار کے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا پہ چلنا پڑے گا. ہاں اس لیے حضرت جی توکل. اللہ سب کی سنتے ہیں، اللہ سب کی سنتے ہیں. بلکہ احباب چٹیں بھیجتے ہیں نا پریشانی کے حوالے سے، یہ صرف مثال دینے کے لیے. اللہ کی شان اس سے بڑی بلند ہے. اللہ نہ کسی کا بچہ ہے نہ اللہ کے بچے ہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لیکن یہ صوفیہ میں ایک انداز ہے، مجاز کو اختیار کرتے ہیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں اسے کسی عورت کے 7-8 بچے ہوں نا تو ماں ہوتی ہے حضرت جی، ماں تو سب سے بڑا پیار کرتی ہے. لیکن صوفیہ کہتے ہیں یہ ایک بیمار پہ جائے نا پھر وہ بوتا کر دی ہے. اس لیے صوفیہ کہتے ہیں جو پریشان ہوتا ہے نا وہ رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے. دیکھیں نا
7-8 बच्ची हूं, माँ ये तो नहीं माँ एक के कपड़े प्रेस करेगी बाकी 7 के नहीं करेगी, या माँ एक के कपड़े धोएगी बाकी 7 के नहीं धोएगी। वो जब भी धोएगी 8 के ही धोएगी हजरत, वो जब भी प्रेस करेगी 8 के करेगी हजरत, सबसे यकसा मोहब्बत करती है। लेकिन अगर उन 8 में से एक बीमार हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर एक्स्ट्रा, नहीं मेरा पुत्र बीमार है, फिर सूफिया कहते हैं अल्लाह तो 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है, फिर उसका रंग क्या होगा हजरत। जो परेशान होता है ना वो अल्लाह के ज्यादा करीब होता है। अपने अल्लाह को पुकारो, अपने अल्लाह को पुकारो, अपने अल्लाह को पुकारो, अपने अल्लाह। अगर पुकार भी रहे हो फिर भी मामला ठीक नहीं हो रहा तो फिर देखो कि मैं तेरी गलत नहीं, अपने आप को भी तो चेक करो ना, कहीं इस तरह तो नहीं हो रहा मेरे किया मेरे आगे आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर उससे भी माफी मांग लो, अल्लाह तो बहुत माफ करने वाले हैं, अल्लाह तो बहुत करीम है। वो आज भी वो ओहो, कल भी वो ज़रा काफ़ी दिनों के बाद सियालकोट में था तो कल भी एक दोस्त बेचारे बड़े परेशान, हजरत जी मैंने मनु तो लगता है मेरे तारे बड़े गर्दश ने। मैं चल तारे गर्दश ने, तू तो गर्दश नहीं ना है कोई भी तारे गर्दश में है ना, तू अपने अल्लाह को पुकार, वो तारों की भी गर्दश ठीक कर देगा हजरत। है हमारे इमाम अहले सुन्नत, ठीक है जी, है अच्छा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला। मैं वक्त नहीं है, थोड़ा मुख्तसर इसको कर दूंगा। हजरत की बारगाह में ना एक सितारों वाला आ गया, एक सितारों वाला आ गया। तो ये जो पाक लोग होते हैं इनकी बारगाहें बड़ी पाक होती हैं, जाया करो पाक लोगों के पास, ये तुम्हें खाली नहीं भेजेंगे, कुछ ना कुछ जरूर दे के भेजेंगे। और अक्सर व पेशतर जो ऐसे हबाब होते हैं ना ये हद से गुजर जाते हैं हजरत, ये कुरान, ये अहदीस, ये शरा, ये शरीयत को अक्सर व पेशतर भूल जाते हैं और दावे करने शुरू कर देते। दावा में क्या सजता है हजरत, इसको अपना पता ना हो कि आज रात को मेरे साथ क्या होने वाला है, उसने क्या दावा करना है हजरत। हाँ अल्लाह वाले कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह वाले के जो दावे होते हैं ना वो भी अल्लाह के फजल से होते हैं हजरत जी, हमने क्या दावे करने हैं हजरत जी। वो हजरत की बारगाह में हाजिर हुआ, गर्मी बड़ी थी, आपने पूछा हजरत जी तुसी तारियां दा जरा हाल चाल वाह भी दस दे हो, जायचा बनाते हो, हिसाब किताब लाते हो, जरा हिसाब ला के दसो हाँ बारिश किदों होगी, गर्मी बहुत ज्यादा है। वो बड़े खुश हुए, इमाम वक्त ने मुझे कहा है। उन्होंने जनाब उसी वक्त कापी पेंसिल उठाई और जायचा खींच दिया, हिसाब लगा दिया और अर्ज करने लगे इमाम अहले सुन्नत 1 माह तक बारिश नहीं होगी। आपने फरमाया तू किस तरह कह सकता है? वो कहने लगा हुजूर सितारों का हाल बता रहे, जो सितारे हैं उनकी चाल बता रही है कि 1 माह तक बारिश नहीं होगी। अब तो हजरत ये दूसरी घड़ियां आ गई हैं ना, ये वाली ये इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है। उस वक्त वो दौर था घड़ियालों का, जो 1 घंटे के बाद टन, सुइयां भी दूसरी। उस वक्त लिखा है, मैंने पढ़ा कि 12:15 हुए थे, जैसे अब 1:15 हो रहा है। आपने उतारों वाले से पूछा भाई ये तो बता टाइम क्या हुआ है, उसने अर्ज की हुजूर 12:15। आपने फरमाया 1 कब बजेगा? उसने कहा हजरत पूरे 45 मिनट के बाद। इमाम अहले सुन्नत उठे, आपने जो बड़ी सुई 3 पे थी ना 12:15, हजरत ने उसको ला के 12 पे कर दिया, वो 1 बज गया और टन टन की आवाजें आने लग पड़ी। आपने फरमाया 1 तो बज गया, तू कह रहा था 45 मिनट के बाद बजेंगे। और करता हुजूर वजह नहीं, तुम आप ही वजा छड़े फड़ के, क्योंकि आपने बड़ी सुई आगे कर दी है और 45 मिनट पहले ही 1 बज गया। आपने फरमाया भाई अगर मेरे सुई आगे करने से 45 मिनट पहले ही 1 बज सकता है तो तू जिस तारे पे इक्तिफा किए बैठा है उसकी मर्जी जब होगी तारे को इधर से उधर कर देगा। तू तो रह गया ना वहां का वहीं है, तू जिस तारे पे हिसाब लगाए बैठा है उसकी मर्जी हो मंशा है, जब चाहे तारे को इधर से उधर कर दे, तेरा हिसाब तो रह गया ना वहां का वहीं है। इसलिए अपने अल्लाह पे तवक्कुल करो, वो तारियां दा भी बादशाह है, वो चन्न दा भी मालिक है। तू केड़े तारे बैठा है पढ़ के, वह तारों को गर्दिश में रहने दे, तू गर्दिश में कहीं ना आ जाना और मस्जिद का रास्ता ना छोड़ देना कहीं। तो तारों को रहने दे अगर गर्दिश में है वो, तो बस तू गर्दिश में ना आना, कहीं कुरान ना छोड़ देना, कहीं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ना ना छोड़ देना, कहीं अल्लाह जल्ला शानहू का जिक्र करना ना छोड़ देना। हजरत अपने अल्लाह को पुकारो। और हमने बुजुर्गों से यही सुना है, जो तकलीफ में होता है अल्लाह के और करीब होता है। हमने तो अपने मुर्शिदी मेरे दादा पीरो मुर्शिद हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह को बंदा परेशान होना ना, हुजूर बड़ी परेशानी है, कोई दुआ करो। और हजरत ये नहीं
वाकई लगता था कि वो दिल से कह रही हैं दुआ करो। आपने फरमाना संगिया साडे लिए भी दुआ करी। उन्हें अर्ज करनी हजूर मैं परेशान तुहाडे लिए दुआ तुहाडे को दुआ कराण आया वां, तुसीं मैनूं कह रहे हो मेरे लिए दुआ करी। आपने फरमाना भाई असीं ते सुने जिहड़ा परेशान हुंदा रब दे बहुता नेड़े हुंदा, तू साडे लिए करी असीं तेरे लिए करांगे। हज़रत नहीं अपने अल्लाह को पुकारो। हज़रत हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है हम सारे, अपने अल्लाह को पुकारो। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के वसीले से पुकारो, या अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता माफ़ी दे दे हैं, या अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता, तुझे तेरे प्यारों का वास्ता, तुझे अबू बकर सिद्दीक का वास्ता, तुझे उमर फारूक का वास्ता, तुझे उस्मान गनी का वास्ता, तुझे हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का वास्ता, मुझे माफ़ कर दे। माफ़ी तो मांगो यार, हम माफ़ी नहीं मांगते। फिर इंशाअल्लाह तुम अपने अल्लाह को बड़ा माफ़ करने वाले पाओगे। और अब तो वैसे माशाअल्लाह कुर्बान जाऊं, मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया है। अब तो वैसे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की आमद पाक का माह आने वाला है। एक दो दिन में इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो मुबारक माह शुरू होगा जिसके तुफैल सारे माह हैं हज़रत, जिसके तुफैल दिन हैं, जिसके तुफैल रातें हैं। क्योंकि हज़रत वो जो न थे तो कुछ न था। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए। बस हज़रत जी मैं अहबाब से कहता हूँ कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की आमद पाक का माह है, ये रहमतों का माह है। इस रहमतों में से, इस रहमतों के माह में से खूब रहमतें कशीद करना, ठीक है जी। एवं ही इसको ज़ाया ना कर देना। माशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो अब सीनों पे नालैन सजेंगे, ठीक है जी। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा हज़रत जी, इस दफ़ा कोशिश करनी है ये जो अगर नालैन वेस्टकोट के ऊपर लगाना है ना, या नालैन पाक कमीज़ की जेब के ऊपर लगाना है, तो कोशिश करनी एक नालैन अपने अंदर भी लाना है जो हुजूर की आमद का मकसद है हज़रत जी। एक नालैन अंदर भी लाना है हज़रत, क्योंकि बारों बारी फेर ना कुड़िए हूं अंदर दा कूड़ा हज़रत। और मैं कहता हूँ हज़रत जी जिस दिन नालैन पाक अंदर लग गया ना, उसी दिन ही आप बादशाह हो हज़रत। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हज़रत इमाम अबू मुस्लिम मगरिबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। मैं अब आपको बताने नहीं अंदर नालैन लगाए हज़रत हैं। अब फरमाते मुझे पता चला कि फलां जगह एक सूफी बुजुर्ग रहते हैं, कहते मैं उनकी ज़ियारत के लिए गया। कहते जब मैं गया ना तो हज़रत उस वक़्त इशा की जमात करवा रहे थे। कहते मैं भी हज़रत की इक्तदा में खड़ा हो गया। कहते आपका को तलफ़ुज़ ठीक नहीं था, सूरह फातिहा पढ़ते हुए ना को आपका तलफ़ुज़ ठीक नहीं था। कहते मेरे दिल में ख्याल है अल्लाह है भाई टाइम ही ज़ाया किया है, मैं तो हज़रत को बड़ा कुछ समझ के आया हाँ, तो इतने तो हज़रत को सूरह फातिहा नहीं ठीक पढ़ी गई कोई। कहते हैं मैंने बहरहाल नमाज वाला मामला मुकम्मल किया। अब फरमाते मैं चल पड़ा। कहते जब खानका से बाहर निकला ना तो देखा तो आगे से एक शेर आ रहा था। अब फरमाते मैं पीछे को चल दिया। कहते जब पीछे चला तो एक शेर पीछे से भी आ रहा था। कहते मैं दो शेरों के बीच में फंस गया और खड़ा डर रहा था कि पता नहीं अब ये दो दरिंदे मेरे साथ क्या करते हैं। कहते उतनी देर में हज़रत ने नमाज इशा ख़त्म की और बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाते हैं शेर का कान मरोड़ के कहने लगे ओए तेनू कितनी बारी आख्या साढ़े अंदर वेशा ना डराया कर हैं, तू बाज क्यों नहीं आंदा। मैं ये इसको सादे अंदाज से बयान कर रहा, तू बाज क्यों नहीं आंदा। वो दोनों कुत्ते बन के ना हज़रत के पाँव चाटने लग पड़े और फिर चले गए। इमाम अबू मुस्लिम मगरिबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हज़रत ने मुझे मुखातिब किया और फरमाने लगे आने वाले तू वो है जिसने लोगों के लिए अपने जाहिर को बड़ा रास्ता किया। ठीक है जी, पग कुट के बनी है जी, वेस कोट जनाब अतर राज ठोके है उत्ते जनाब पता लगे सूफी हो रही ने, लेकिन तू सूफी अंदरू कूफी है। फरमाया तू वो है जिसने लोगों के लिए अपने जाहिर को बड़ा रास्ता किया, लेकिन रब और रब के रसूल के लिए अपने अंदर को नहीं सवारा कोई है। और अब तेरा हाल ये है कि तू अल्लाह के कुत्तों से भी डरता है और मैं वो हूं कि जो अपने जाहिर को तो इतना नहीं सवार सका। अल्लाह ये हजरत की आजिज़ी थी, उनका जाहिर भी बड़ा सवारा था। हजरत जी फरमाने लगे मैंने अपने जाहिर को तो आरास्ता नहीं कर सका मैं, लेकिन मैंने अपने अल्लाह और अपने अल्लाह के रसूल के लिए अपने अंदर को आरास्ता कर लिया है। और अब मेरा हाल ये है कि अब सारे मुझसे डरते हैं। हजरत जी इस दफा हजरत जी माए मिलाद से खूब रहमतें समेटना, खूब रहमतें समेटना हजरत जी, और कोशिश करना हजरत जी ऐसे वारी को नलैन अंदर भी लग जाए कदर, ये ना हो ऊपर नलैन हो
اور دل میں حضور نبی علیہ السلام کی امت کے لیے بغض ہو حضرت، یہ نہ ہو اوپر نلین لگا ہو لیکن اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کینہ ہو حضرت جی، نہیں اتنے بھی نلین اندر بھی نلین ہے، کوٹھے تے بھی جھنڈا تے گھر بھی جھنڈا ہے، یہ تو نہ نادر جی کوٹھے تے جھنڈا ہوئے تے گھر سارا دن ٹیلی ویژن تے گانے لگے ہو حضرت، نہیں کوشش کریے اتنے جھنڈا لانا ہے تو اس جھنڈے دے رنگ ساڈے گھر دے اندر بھی ہو حضرت، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ حضور نبی علیہ السلام کی آمد پاک کا ماہ آنے والا ہے، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا ہے، خوب حضرت جی۔ باقی انشاءاللہ اللہ بخیر و عافیت اگلے جمعے کی توفیق عطا فرمائے۔